آپ کو بتائیں کہ کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد نے پیر سے بسیں سڑکوں پر لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹرانسپورٹ اتحاد کے صدر ارشاد بخاری نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو بلکتا نہیں دیکھ سکتے۔ فاقوں کی نوبت آ چکی ہے اور اس کی ذمہ دار حکومت سندھ ہے۔ بولے جب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اجازت مل گئی تو ہم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ کوئی چوری نہیں کر رہے۔ بولے گاڑیاں اور ڈرائیورز کو بند کیا گیا تو پرامن دھرنا دیا جائے گا۔ 2 مہینے 14 دن ہو گئے ہماری گاڑیاں کھڑی ہیں اور فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بھوکے نہیں مار سکتے، تڑپتا ہوا اور سسکتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، چند لیبر روڈ پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگتے رہے۔ اگر پنجاب میں ٹرانسپورٹروں کو اجازت مل گئی، KPK میں مل گئی، تو پھر ہمیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ لہذا مجبور ہو کر، تنگ آ کر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، پرسوں سے ہم سیٹ بائی سیٹ گاڑیاں چلائیں گے۔ ہم نہ چوری کر رہے ہیں نہ ڈاکہ مار رہے ہیں۔ اگر پھر بھی گاڑیاں بند ہو گئی، ڈرائیور بند ہو گئے تو ہم دھرنا دیں گے، احتجاج کریں گے سڑکوں پہ۔ ہم کوئی پشیمان نہیں ہے، حکومت جو بھی کرے ہم ان کو نہیں منع کرتے، لیکن اگر ہم نے اپنی روزی کے لیے یہ قدم اٹھایا مجبور ہو کے، تو آپ نے ہمیں مجبور کیوں کیا؟ سب لوگوں کو اجازت دی، آپ بھی ہمارے ساتھ قیامت کے مجرم ہیں۔ آپ ہماری روزی سے محروم کیا آپ نے۔ ہم روز محشر بھی آپ سے پوچھیں گے۔ ہمارے بچے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اگر فرات کے ساحل پہ بھی کوئی کتا بھوکا مر گیا تو میں اس کی موت کا ذمہ دار ہوں۔ لہذا اگر ہمیں روزی سے محروم کیا گیا ہے تو یہ سندھ حکومت برابر کی ذمہ دار ہے۔ سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ کہتے ہیں صوبے میں پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کا فیصلہ قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد SOPs کے تحت کیا جائے گا۔ آن لائن ٹیکسی سروس کے GM نے بھی سندھ میں ٹرانسپورٹ کی فوری بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کا پیر سے گاڑیاں سڑکوں پر لانے کا اعلان۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ کہتے ہیں ابھی پبلک ٹرانسپورٹ کو اجازت نہیں دی گئی، فیصلہ NCC کے اجلاس میں ہوگا۔ فرسٹ کو یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ ہمیں کون سی تاریخ پر کتنے SOPs تو ہماری تیار ہیں، تو ہمیں کس طریقے سے ٹرانسپورٹ آپریٹ کرنی ہے۔ انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ بھی اسی وقت فیصلہ کیا جائے گا، انٹر سٹی اور انٹرا سٹی کا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ جلد از جلد NCC کا فیصلہ بھی ہو جائے گا اور کرونا ٹاسک فورس بھی اپنا ڈیسیشن سنا دے گی تو ہم فوراً اعلان کر دیں گے۔ اویس شاہ نے ارشد بخاری کا فون نہ اٹھانے کا الزام مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ تمام ٹرانسپورٹ یونینوں سے رابطے میں ہیں۔ ارشد بخاری سے تو تقریباً روزانہ بات ہوتی ہے۔ دوسری جانب آن لائن ٹیکسی سروس والوں نے بھی سندھ میں ٹرانسپورٹ فوری بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ تو مثال کے طور پہ کریم سے وابستہ 1 لاکھ کیپٹنز ہیں جو ہر مہینے کریم کے پلیٹ فارم کے تھرو پیسے کماتے ہیں۔ تو ہم سندھ گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ جتنے بھی کیپٹنز ہیں یہ ان کی گھروں کا معاملہ ہے، تو برائے مہربانی اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ اس کو سٹارٹ کر دینا چاہیے ٹرانسپورٹیشن سروسز کو جلدی سے جلدی۔ ذیشان حسیب کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی طرح سندھ میں بھی احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل کیا جائے گا۔ سندھ پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن نے 15 جون سے تعلیمی ادارے کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ دھمکی دی ہے کہ اجازت نہ ملنے پر احتجاج اور مظاہرے کیے جائیں گے۔ بلوچستان پرائیویٹ اسکولز گرینڈ الائنس نے تعلیمی اداروں کی مزید بندش کو مسترد کرتے ہوئے صوبے بھر میں احتجاج کا اعلان کر دیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نواز شریف کی لندن میں چائے پیتے ہوئے تصویر وائرل ہو گئی۔ PTI اور نون لیگ میں لفظوں کی جنگ چھڑ گئی۔ نون لیگی رہنما عظمیٰ بخاری نے اسے پروفائل پکچر بنا لیا۔ فواد چودھری نے کہا یہ تصویر ہمارے نظام انصاف اور انتظامیہ کو منہ چڑھاتی ہے۔ موت کو قریب سے دیکھا، زندگی بدل گئی۔ اداکارہ میرا امریکہ میں کرونا وائرس کے خوف میں گزارے گئے لمحات بتاتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں۔ سما کے نمائندہ خصوصی نعیم اشرف بٹ کو خصوصی انٹرویو میں بتایا کہ امریکہ میں ہر طرف قبرستان کا منظر تھا، ہر گلی سے جنازے کے مناظر دیکھے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اب مقصد بدل گیا ہے، میرا تھوڑا وقت رہ گیا ہے، چاہتی ہوں کہ موت آئے تو اپنے وطن کی مٹی میں دفن ہوں۔ انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کیا کہا، سنتے ہیں۔ بہت تکلیف دیکھی، ہر گلی ہر کونے سے جنازہ اٹھنے کی آوازیں، ہر طرف قبرستان کا منظر، سب کچھ یہیں چھوڑ کر جانا ہے، ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ ایک کہانی میں نے خود لکھی ہے، کوروٹین ڈیز، ایک ٹیلی فلم۔ پہلی دفعہ میں اپنے خدا سے ملی، میرے اللہ میرے ساتھ، میں نے اپنے خدا کو اپنے قریب پایا۔
बस जब मैं जहाज में पाकिस्तान की सरजमीन पर शुक्र अदा किया। मैं ये चाहती थी कि मैं यहाँ आकर मैं मर जाऊं गरीबी कब्रिस्तान में, मुझे दफन कर दिया जाए जी मेरी जगह, और आने वाले दिनों में मैं जान कुर्बान कर दूंगी अच्छे कामों के लिए। अच्छा, अच्छे कामों के लिए। यानी आप शहीद होना चाहती हैं? शहीद नहीं, मैं अच्छे कामों के लिए। ये मिट्टी है, इसी मिट्टी में जा दुआ तो की जा सकती है अल्लाह ताला से। डर नहीं लगता मुझे। जो अल्लाह वाले लोगों के होते हैं, जिनको खुदा नजर आता है, जो खुदा को पा लेते हैं, वही जज्बात मेरे। ऐसा लगा कि मेरी रूह परवाज कर गई और मैं अपने खुदा के सामने। फिर मुझे पता चला कि मैं अभी जिंदा हूँ। आपकी जिंदगी बदल गई। लगता तो कुछ ऐसे जी। अब जिंदगी का एक मकसद है, कम वक्त है मेरे पास, बहुत कम वक्त। आपको क्यों लगता है कि आपके पास कम वक्त? जब अल्लाह को जब खुदा को। अब इसका मतलब है अब आप ग्लैमर की दुनिया में नहीं आ रही। बस मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहती। गफलत में डूबा दिल बदल दे, खुदाया कर्म फरमा दिल बदल दे। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का पीर से गाड़ियां सड़कों पर लाने का ऐलान। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध कहते हैं अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाजत नहीं दी गई, फैसला एनसीसी के इजलास में होगा। फर्स्ट को ये डिसाइड हो जाएगा कि हमें कौन सी तारीख पर कितने एसओपीज तो हमारी तैयार है, तो हमें किस तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑपरेट करनी है। इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट भी उसी वक्त फैसला किया जाएगा, इंटर सिटी और इंट्रा सिटी का। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द से जल्द एनसीसी का फैसला भी हो जाएगा और कोरोना टास्क फोर्स भी अपना डिसीजन सुना देगी, तो हम फौरन ऐलान कर देंगे। अवैध शाह ने अरशद बुखारी का फोन न उठाने का इल्जाम मुस्तरद करते हुए कहा कि वो तमाम ट्रांसपोर्ट यूनियनों से राब्ते में हैं। अरशद बुखारी से तो तकरीबन रोजाना बात होती है। दूसरी जानिब ऑनलाइन टैक्सी सर्विस वालों ने भी सिंध में ट्रांसपोर्ट फौरी बहाल करने का मुतालबा कर दिया। तो मिसाल के तौर पे करीम से वाबस्ता 1 लाख कैप्टन हैं जो हर महीने करीम के प्लेटफॉर्म के थ्रू पैसे कमाते हैं। तो हम सिंध गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि प्लीज ये जितने भी कैप्टन हैं, ये इनकी घरों का मामला है, तो बराए मेहरबानी अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि इसको स्टार्ट कर देना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को जल्दी से जल्दी। ज़ीशान हसीब का मजीद कहना था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तरह सिंध में भी एहतियाती तदबीर पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। सिंध प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने 15 जून से तालीमी इदारे खोलने का मुतालबा कर दिया। धमकी दी है कि इजाज़त ना मिलने पर एहतजाज और मुजाहरे किए जाएंगे। बलूचिस्तान प्राइवेट स्कूल्स ग्रैंड अलाइंस ने तालीमी इदारों की मजीद बंदिश को मुस्तरद करते हुए सूबे भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। आगे बढ़ते हैं। नवाज शरीफ की लंदन में चाय पीते हुए तस्वीर वायरल हो गई। पीटीआई और नून लीग में लफ्जों की जंग छिड़ गई। नून लीगी रहनुमा उज़मा बुखारी ने इसे प्रोफाइल पिक्चर बना लिया। फवाद चौधरी ने कहा यह तस्वीर हमारे निज़ाम इंसाफ और इंतजामिया को मुंह चढ़ाती है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि नवाज शरीफ की हैसियत मफरूर मुजरिम के सिवा कुछ भी नहीं। मरियम नवाज से कोई डील नहीं, ढील हो सकती है। उन्होंने कहा कि मुनशियात फरोश भी पुलिस हिरासत में विक्ट्री का निशान बनाने लगता है। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो नवाज शरीफ साहब का स्टेटस है वो एक मफरूर मुजरिम का है, ना वो बेल के ऊपर है, ना ही उनके पास कोई लीगल इस वक्त ग्राउंड है। जब इन्होंने लंदन जाना था तो लम्हा ब लम्हा वो प्लेटलेट्स काउंट्स निकल रहे थे कि जी अब इतने हो गए, अब इतने हो गए। फिर एक लम्हा ऐसा आया कि ये था जी कि अगर उनका लंदन में ये वाला ऑपरेशन ना हुआ अगले कुछ घंटों में तो कुछ भी हो सकता है, और अगर इस ऑपरेशन के लिए यहाँ से उनकी साहबजादी तशरीफ ना लाई तो ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। नहीं, डील तो कोई नहीं है, ढील लग रही है मुझे। ये अब किसकी तरफ से मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो कभी कभी नमूदार होती हैं और फिर अपनी तरफ तवज्जो दिलाती हैं। जो भी पकड़ा जाता है उसके पास वाहिद डिफेंस यही नजर आया है मुझे आज तक कि नहीं नहीं जी मेरी तो विक्टिमाइजेशन हो रही है। आप आजकल किसी नशियात फरोश की भी जाके देखें तो जैसे ही वो कैमरे को देखता है और वो पुलिस के डाले में जा रहा होता है तो उसने ऐसा निशान बनाया। वफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद अहमद ने एटमी धमाकों का क्रेडिट 3 सियासतदानों को दे दिया। कहते हैं राजा जफरुल हक, गोहर अयूब और वो खुद एटमी धमाकों के हक में थे। नवाज शरीफ समेत पूरी काबीना ने धमाकों की मुखालिफत की। आइंदा 90 रोज मुल्क और सियासत के लिए अहम है। लूली लंगड़ी अपोजिशन इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती।
एटमी धमाका राजा जफरुल हक ने किया, शेख रशीद ने किया और गौर अयूब ने किया। नवाज शरीफ साहब समेत सारी काबीना एटमी धमाके की मुखालिफ थी। मैं ही वो एक सियासी वर्कर था जो ईरान भी गया इसी एटॉमिक के मसले में, जब डॉक्टर कदीर के खिलाफ मसले पैदा हुए, और कजाफी को भी मैं ही जाके मिला था। ये शरीफों, गिलानियों और जरदारियों ने जिस तरह लूटा है, और इमरान खान का जो एजेंडा था कि किसी डकैत, चोर और पाकिस्तान का खून चूसने वाले लोगों को माफ नहीं करेंगे, ये 90 दिन पाकिस्तानी सियासत के अहम है। शहबाज और हमजा का केस इतना सीरियस है कि ची करे भी करे, जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया है या शाम गया है। जिन्होंने तोशा खानों को नहीं माफ किया, करोड़ों रुपए की चीजें कोड़ियों के भाव दी, इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। देखें ये अपोजिशन लंगड़ी, लूली, बेकार, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, ये कैबिनेट, ये अपोजिशन इमरान खान का मुकाबला करेगी। ठीक, आमिर आपका शुक्रिया। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।